Hello everyone, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. कल हिस्ट्री ਦਾ क्रैश कोर्स स्टार्ट होया एरुडिशन स्टडीज़ ਦੇ ਉੱਪਰ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਰਾਈਟ और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट ऑलराइट एंड ਅੱਜ ਦਾ जो सैशन रहेगा इस पर्टिकुलर सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 डेज़ ਦੇ करंट अफेयर्स ਨੂੰ कवर करना है ओके और इस दे नाल नाल एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करांगे तुसी इंडिया दे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले सैशन करंट अफेयर्स के सैशन तुहाडे लई मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंदे ने इसलिए तुसी इन्हां नूं देखना कदी नहीं भुलना ओके तो जिहड़ा क्रैश कोर्स है अदरवाइज तो वैसे मैं प्रिंसीपल जो बैच है ना PPSC का उसके लिए स्टार्ट किया हुआ है बट तुहानूं पता है कि हिस्ट्री पॉलिटी इकनॉमिक्स पंजाबी ये ऐदां दे पार्ट्स ने जो कि पंजाब के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंदे ने है ना तो इसलिए इस क्रैश कोर्स के आपां सारे दे सारे पार्ट्स नूं ही कवर करना है स्टार्टिंग किस तो की है हिस्ट्री तो एंड फिर पॉलिटी नूं कवर किया जाएगा ऑलराइट और इकनॉमिक्स का तुहानूं एक मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड की गई है जिहड़े स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हुई देख लेना आफ्टर दैट जो साडा पंजाब बुक दे विच जियोग्राफी के 2 चैप्टर्स ने ना उन्होंने भी कवर किया होया ओके पंजाबी दियां भी एज वैल तुहाडे कोल मास्टर वीडियोज़ पईयां हुई हैं साहित्य की भी ग्रामर की भी ओके ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स पहली बार इस सैशन ਨੂੰ देख रहे हैं चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लेना ये सारिया ही जो वीडियोज़ है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देख लेना इस दे नाल नाल करंट अफेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी मास्टर वीडियोज़ मिल जाएगियां डेली के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो कि PPSC लैवल तक जो है ना ਤੁਹਾਡਾ कवर कर देंगे ओके तो इसलिए फिर ये वाले सैशनस ਨੂੰ कभी मिस नहीं करना स्टार्ट करांगे फिर अज दे सैशन तो और कल ਤੁਹਾਨੂੰ हिस्ट्री का सैकेंड पार्ट मिलेगा ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हाँ हु रिलीज द सिचुएशन असैसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019 तो एक रिपोर्ट का नाम है बहुत लंबा नाम है ना इस दे विच तुसीं सिर्फ ना कुछ कीवर्ड्स पकड़ लो जिस तरह कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड्स के लिए रूरल इंडिया की एक रिपोर्ट आई है 2019 की इस रिपोर्ट नूं किहड़ी मिनिस्ट्री दे वल्लों लॉन्च किया गया ठीक है तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑलराइट तो अगर तुसी देखना चाहो कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एक ही हुंदा तो जेड़े भी घर दे विच घट्टो घट्ट एक मैंबर जो है वो खेतीबाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर के किते दे नाल जुड़िया होया होएगा और पिछले 1 साल तो 365 दिन तो या फिर इस तो ज़्यादा इन्हें की किया होगा कंटीन्यूअसली एग्रीकल्चर नूं अपना किता रखा होएगा दूसरी गल 4000 रुपए तो वध एग्रीकल्चर तो इन्नी इनकम प्राप्त की होएगी ना उन्हां सारियां नूं ही एग्रीकल्चर हाउस होल्ड दे विच गिनिया जाएगा ऑलराइट और एग्रीकल्चर दे नाल नाल इस दे जिहड़े अलाइड सैक्टर्स ने इन्हां नूं भी इहदे विच इनवॉल्व किया जा सकता है जिस तरह कि पशु पालन हो गया मच्छी पालन हो गया इदां दे किते भी ऑलराइट तो ऐसे दी ही रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक की बोलिया गया है इन्हों ने क्या है कि जो इंडिया है इनके हाफ तो भी ज़्यादा जो किसान ने हाले भी करजे के नीचे दबे हुए ने 2018 की अगर आप गल करते हैं तो इन्हों की संख्या सीगी 74,121 ओके जो कि 2013 के नैशनल सर्वे के 57.7% ज़्यादा होगी ऑलराइट तो हुण तुसीं समझ सकते हो कि अपना जिहड़ा किसान है अज की डेट के सड़कों के उपर भी आया हुआ है सुइसाइड भी बहुत ज़्यादा कर रहा है किस लिए क्योंकि वो उपर कर्जे का जो बोझ है ये बहुत ही ज़्यादा है ना तो ये जो डाटा है ये रिलीज़ किया गया है तो इनका सर्वे होया कदों है तो इसनूं किया गया सीगा December 19 दे विच ठीक है और इहदे विच ना तुसीं ये कह सकते हो कि इनकी हर साल की एक रिपोर्ट आती है और 2019 का जो सर्वे है ये 77th नंबर का सर्वे रहेगा ऑलराइट अगर आप गल करते हैं आंध्रा प्रदेश की तो इस सर्वे दे विच जो आउटस्टैंडिंग लोन की अगर आप गल करिए तो सब तो ज़्यादा आंध्रा प्रदेश के एरिया दे विच आउटस्टैंडिंग लोन है किसानों के उपर या फिर उनके नाल जुड़े हुए कित्तियां दे उपर ओके अच्छा इहदे विच किन्ने % जिहड़े हैगे ने एग्रीकल्चर हाउस होल्ड करजे के नीचे हैगे हैं तो 93.2% के करीब ओके बट अगर आप देखते हैं दूसरे नंबर पर तो ये आएगा जी तेलंगाना
तीसरे नंबर के उपर है केरला, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला। अटक गए है इत्थे दे सारे किसान किंदे नीचे, करजे दे नीचे। तो अटक तो तुसी टॉप 3 जो स्टेट्स ने याद रख सकते हो, जिस दे विच की आउटस्टैंडिंग लोन सब तो ज़्यादा है। ओके, पर इहदे विच एक रिपोर्ट हो रही है, वो किहड़ी रिपोर्ट है? ये है जी एवरेज इनकम की रिपोर्ट, ठीक है। अगर आप एवरेज इनकम की गल करते हैं तो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड दे विच 2013 दे विच ये एवरेज इनकम सीगी 6,426 रुपए। ओके, तो जे आप 2019 की रिपोर्ट की मनीए तो ये हो गई है 10,218 रुपए। तो तुसी देखो इन्हां दी इनकम वध रही है, फिर भी कर्जा नहीं घट रहा। फिर भी कर्जा क्यों वध रहा है? बिकॉज तुसी खुद देखो जिस तरह इन्हां दी इनकम वधी है 13 तो 19 तक अप्रॉक्सीमेटली 4,000 का फर्क आया है ना, पर 13 तो 19 दे विच अगर महंगाई की गल करांगे तो किते ज़्यादा वधी है, जिस दे करके इन्हां नूं फिर अपने एग्रीकल्चर नूं अगे वधाउण दे लई, फैमिली नूं चलाउण दे लई की करना पैंदा है? लोन लेना ही पैंदा है। ओके, और इत्थे अपना पंजाब भी पिछे नहीं है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और MP ये इदां दी स्टेट्स ने जिन्हां ने बाकी स्टेट्स नालों ज़्यादा लोन लिया होया, ठीक है। तो तुसी समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिया के काफ़ी सारे हिस्सों के विच किसानां दी एट प्रेजेंट हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हुण इत्थे गल हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इहदे विच जो इंडिपेंडेंट चार्ज है ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, ये किन्हां कोल है? राव इंद्रजीत सिंह। तो ये जिहड़े राय दिंदे ने किसानां नूं कि तुसी कर्जा नहीं लेना, ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह। हुण आपां अगर कुछ रीसेंट न्यूज़ नूं देखते हैं तो एक सर्वे आया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, एक एनुअल रिपोर्ट हुंदी है, मतलब हर साल इनू इस सर्वे नूं लॉन्च किया जाता है और रिपोर्ट पेश की जाती है। किहड़ी संस्था इनू ऑर्गेनाइज करती है? तो NSO मतलब नैशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, और इहदे विच इन्हां ने बोलिया कि जो औरतां ने ना उन्हां दी बेरोजगारी जो है हुण घटी है, यानी कि ज़्यादा औरतां हुण पैसा कमाउण दे विच, कित्तियां दे विच, बिजनेस विच, जॉब दे विच इनवॉल्व हो रही ने, ठीक है। तो इन्हां ने की बोलिया कि अगर आप 2018-19 दे विच देखते हैं तो इस टाइम दे विच जो विमेन ने ना इन्हां दा 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीगा, जो कि 19-20 दे विच घट के 4.2% रह गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल राइट, उस तो बाद 8वें नंबर की एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई है बिमस्टेक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। बिमस्टेक की फुल फॉर्म तुसी याद ही रखोगे, बे ऑफ बंगाल, ये बी पे आ गया। दैन इनिशिएटिव फॉर मल्टी सैक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, तो ये जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की मीटिंग की गई 8वें नंबर की, इनू होस्ट किसने किया है? इंडिया ने होस्ट किया है, और इसनू 31 अगस्त 2021 नू फिर होस्ट किया गया सीगा, ठीक है। दैन जो इंडिया का एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है, यानी कि अपने इत्थे जिहड़े खेतीबाड़ी दे नाल रिलेटेड प्रोडक्ट्स ने ना उन्होंने निर्यात किया गया, तो 2020-21 दे विच इहदे विच इजाफा होया कितना? 17.34% इहदे विच वाधा होया, ठीक है, जो कि अपने एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए बहुत अच्छी गल है। तुहानूं पता ही है कि कोविड के दौरान नौकरियां और बिजनेस ऑलमोस्ट क्रैश होया, काफ़ी सारिया इकोनॉमीज बिल्कुल नीचे आईयां है ना। तो इंडिया दे विच अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमी नूं बचा के रखिया तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर सैक्टर ही सी। ओके, दैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनक्रीज कर दिता कि जो फर्टिलाइजर की सबसिडी है इनू हुण असीं 140% वधा देंगे। ये फिगर तुसी याद रखोगे। ओके, दैन इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इसनू पुणे दे विच एस्टैबलिश किया गया। किस लिए? इहदे नाम तो ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है इसनू वधाउण दे लई इस सेंटर दे विच काम किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर सरदार धाम भवन हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय PM मोदी। तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री ने इन्हों ने सरदार धाम भवन नाम की एक इमारत है जिसका कि उद्घाटन किया है। ये किहड़ी जगह के उपर इसका उद्घाटन किया गया? तो ये रहेगी जी गुजरात दे विच, ठीक है। तो इन्हूं तुसी सरदार पटेल की मूर्ति के नाल रिलेट करके याद रख सकते हो। ऑल राइट, पहला आप ये देखांगे कि जो सरदार धाम भवन है या सरदार धाम प्रोजेक्ट ये है कि तो इन्हां वीकर सैक्शनस की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋਬਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਧਾਮ ਭਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਤੀਦਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹੱਬ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਇਹ 11,672 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ। ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਦਰ ਏ ਵਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ NTPC ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਨ ਆਫ ਕੱਛ ਨਾਮ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ NTPC ਹੈ ਇਹ ਕਰੇ ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਆਸ਼ਾੜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਚੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਾੜੀ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2021 ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਈਅਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੱਛ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਾਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਲੀਆ ਵੀਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਐਂਡ ਕੀਨੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਜੋ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਮਲਮ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫਲਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ। ਦੈਨ ਹੂ ਚੇਅਰ 13th ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ 2020 ਵਰਚੁਅਲੀ। ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 9th ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਥੀਮ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ 15, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਟ 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਟਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ 4, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCC ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਕੰਸੈਂਸਸ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਟ 15 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਮਾਰਕੋਸ,
ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਮਨ ਬਿਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਕੌਣ, ਸੰਗੀਤਾ ਰੈਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਵਿੱਚ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2020 ਦਾ ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਸ਼ੀਆ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਅਗਲਾ ਰਹੇਗਾ ਚਾਈਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸੋਰੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਲਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪਲਾਨ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਸਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2+2 ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨਾ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਡ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ US, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਡ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਕੁਐਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2+2 ਡਾਇਲੋਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਰਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਏ ਟੈਰਰਿਸਟਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, who has been appointed as chairman of National Commission for Minorities? very important question। ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਹਸਨ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ,
और एक IPS ऑफिसर ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1978 ਦੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 1992 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਕੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਐਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮਸ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, who has been appointed as 17th CM of ਗੁਜਰਾਤ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ CM 17ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵ ਵਰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵ ਵਰਤ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ 17th CM ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੀਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਰਾਣੀ ਕੀ ਵਨਪਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਚੈਂਪੈਨਿਊ ਪਾਵਾਗढ़ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ, ਦੈਨ ਖਿਜਾਦੀਆ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਔਰ ਪੋਰਬੰਦਰ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵੇਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਰਜੈਸਟ ਓਪਨ 에ਅਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਨ 에ਅਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਰਨ ਹੈ, ਫਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲਾਵਰਲੈਸ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਓਪਨ 에ਅਰ ਫਰਨਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਰਾਣੀ ਖੇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ 120 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਨਸ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਪਲੱਸ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਕਸਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਈ? ਫਰਨਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨ 에ਅਰ ਫਰਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
कि इस दे विच फंड्स नूं कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। और इहदी जो इकोलॉजिकल वैल्यू है इस दे बारे दे विच दुनिया नूं जनता नूं जो है जानकारी दिती जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हुण आपां इत्थे गल कर रहे हैं उत्तराखंड दी। कैपिटल इहदियां दो ने, ठीक है। एक है इहदी विंटर कैपिटल जो रहेगी देहरादून, एक है समर कैपिटल। ये किहड़ी बनाई गई है, कुछ देर पहला ही इहनूं अनाउंस किया गया सीगा, ये है ग्यारसेन, ठीक है। गवर्नर कौन ने, गुरमीत सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी। हुण आपां कुछ रीसेंट न्यूज़ नूं कवर करदे हां तां IIT रुड़की जो है इन्हां ने अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप इसनूं बनाया है। तां ये ऐप जो है बनाई क्यों गई है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जदों भी उत्तराखंड वाले एरिया दे विच अगर अर्थक्वेक आंदा है, ठीक है, तां उनदी प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस दे नाल कि जान माल दे नुकसान तो बचिया जा सकेगा। दैन इत्थे चमोली ट्रैजेडी आई जिस दे बारे विच डिटेल विच वैसे मैं तुहानूं बहुत अच्छी तरह कराया होया है ना। और इस जगह के उपर ना फ्लड आए सीगे एक ग्लेशियर के पिघलन के करके, राइट। पिछले लैक्चर्स देखोगे तुहानूं डिटेल मिल जाएगी, ऑल राइट। दैन इत्थे एक योजना आई, नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ये जिहड़ा इत्थे दा यूथ है, ठीक है, उन्हां दे विच सैल्फ इंपलॉयमेंट नूं ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ CM सौर स्वरोजगार योजना ਨੂੰ स्टार्ट किया गया। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी ਦੇ ਵਿੱਚ उत्तराखंड ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। इंडिया का पहला लाइकन पार्क मुनस्यार पार्क है, ये कुमाऊं नाम की जगह पर बनया। ये भी तुहानूं उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट। तो किहड़ा एयरपोर्ट है जिसनों कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट के रूप दे विच हाल ही विच घोषित किया गया, ठीक है। तो यह है कुशीनगर एयरपोर्ट। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट की तुहाडे कोलों लोकेशन पूछी जाए तो यह तुहानूं मिलेगा उत्तर प्रदेश दे विच, ठीक है। तो जिहड़ा अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्सिस एंड कस्टम्स है ना, इन्हां ने ही कुशीनगर एयरपोर्ट नूं कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट डिक्लेयर किया हाल ही दे विच। इहदे नाल होना की है, इहदे नाल जिन्ने भी इंटरनैशनल पैसेंजर्स होणगे प्लस जिहड़े बुद्धिज़म दे पिलग्रिम्स होणगे इन्हां नूं फैसिलिटीज़ मिल सकणगियां, ठीक है। और ये एयरपोर्ट 600 एकड़ के एरिया दे विच फैलिया होया है। और इनू हाल ही दे विच यानी कि लास्ट फैबररी की ही गल है जदों इनू इंटरनैशनल फ्लाइट्स चलाउण दा लाइसेंस मिलिया सीगा, ठीक है। इंटरनैशनल लैवल के उपर इस एयरपोर्ट नूं की किया गया सीगा, डेवलप किया गया, ओके। रीसेंट न्यूज़ अगर आप एयरपोर्ट से ना रिलेटेड देखते हैं तो जो इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट है इसकी लोकेशन कित्थे है, दिल्ली दे विच। और हाल ही दे विच ये पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 एयरपोर्ट्स दे विच शामिल होया है, राइट। ये रिपोर्ट जारी की गई स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 वालों, राइट। तो इनका अगर एग्जैक्ट रैंक पूछा जाए तो यह 45 है, लास्ट ईयर इनका रैंक सीगा 50, ऑल राइट। तो देखो इनका मतलब इनके रैंक दे विच 5 नंबर का वाधा होया। दैन 2020 दे विच ही जो इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट है इसनूं एशिया पैसीफिक का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिलिया। किहड़ी कैटेगरी दे विच, तो 40 मिलियन तो ज़्यादा पैसेंजर्स की पर एनम की कैटेगरी दे विच इसनूं ये वाला अवार्ड मिलिया सी। इससे ही एयरपोर्ट नूं मन्निया जा रहा है कि इंडिया का पहला ऐदा दा एयरपोर्ट बनया जिसने सिंगल यूज़ वाला जो प्लास्टिक है इस तो अपने आप नूं बिल्कुल मुक्त कर दिता है, ठीक है। दैन विमेन विद व्हील्स ये एक स्कीम है जिसनों कि इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट के उपर ही स्टार्ट किया गया। इहदे विच ना टैक्सी सर्विस नूं प्रोवाइड किया जाएगा जिस दे विच ड्राइवर भी कौन होंगे, विमेन होंगियां, ठीक है। दैन एयर इंडिया जो है ये पहली एयरलाइन बनी है पूरे वर्ल्ड दे विच जिसने टैक्सी बोट नूं यूज़ किया है A320 एयरक्राफ्ट दे विच, ठीक है, जिस दे विच की पैसेंजर्स भी शामिल होंगे, ऑन बोर्ड होंगे। दैन हिसार एयरपोर्ट का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन इंटरनैशनल एयरपोर्ट रखा गया। कोची इंटरनैशनल एयरपोर्ट ने एक अवार्ड जीत्या, किहड़े वाला, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनैशनल ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ठीक है। दैन कोचीन इंटरनैशनल एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड का पहला इदां दा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरह सूरजी ऊर्जा के उपर काम करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के
CMD ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਕਾ ਨਾਂਗਿਆ ਅਰੋਰਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮॉल ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਨੀ ਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ MSME ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਨੀ ਰਤਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। when international coastal cleanup day has been observed, very important day, ठीक है, खास करके इस साल ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਸਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਲੀਨਅਪ ਦਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 18th of September ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ 18 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 3rd ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 18th of September ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਪ ਟਰੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਬਿਨ ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਨ ਦ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18th of September ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, which country was the host of the 21st SCO meeting? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ SCO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ SCO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 17th of September ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕੌਣ? ਇਮਾਮਲੀ ਰਹਿਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ। ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ SCO ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ SCO ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ SCO ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗਲੋਬਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
और ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾਲੰਦਾ ਮਹਾਵੀਰਾ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ और ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫॉर ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੋ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏਗਾ? ਅਵਾਰਡ ਫॉर द ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਧਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਫ ਐਕਸਪੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕੁਐਡ ਦੀ ਸਮਿਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, US ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੁਐਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਕੁਐਡਿਲੇਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲੋਗ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜੋ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2+2 ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 who is the writer of the book translating myself and others? ਤਾਂ translating myself and other ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਝੁੰਪਾ ਲਹਿਰੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਝੁੰਪਾ ਲਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ who has been named as 2021 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਈਕੋ ਹੀਰੋ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। 2021 ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਯੰਗ ਈਕੋ ਹੀਰੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਯਾਨ ਸ਼ਾਂਗਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣੇ ਔਰ ਜੋ ਆਯਾਨ ਸ਼ਾਂਗਤਾ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੰਗ ਈਕੋ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਲੇਕ ਹੈ? ਪੋਵਾਲ ਲੇਕ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਗਲੋਬਲੀ 25 ਯੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਬੇਸਡ ਇੱਕ NGO ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर ਨੇਚਰ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਨੂਵਤੀ ਘੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੀ ਖਾ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਗੀਤਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਿਆਜੀ ਰਾਓ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਅਵਾਰਡ 2021 ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2021 ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰ 30 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰ 30 ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਐਸੇ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ 30 ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਅਫਰੀਕਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2021 ਦਾ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੇਸਡ ICRI ਸੈਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर द ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਬ ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 266 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਿਊਗਿਮਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲੈਗਿਊਮਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਸੁਸਾਨਾ ਕਲਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਫਿਕਸ਼ਨ 2021 ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਰਾਨੇਸੀ ਨੋਵਲ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੁਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਰਕ ਆਫਟਰ दैट 22nd ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ એનર્ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦ 골ਡਨ ਰੌਕ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ CII ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦ 골ਡਨ ਰੌਕ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ 골ਡਨ ਰੌਕ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਓਨਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲਰਾਈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ till then take care keep studying bye bye